Hello everyone, welcome to APSC Rise. I am Avilas Kopinjal. Aji ami korim class 8 of Polity series, that is President. President karone moi duta class rakhisu. First class to moi class 7 ot koraisu. Ite next part to ami class 8 ot korim. So Article 57 ot ase eligibility for re-election. Presidentor re-election hobo pare any number of times. Article 56 term of office of president. So presidenter term hol 5 years. Aru vacancy kenake hoy? President resigns to vice president. Vice president tok resignation diye ba date hole vacancy hobo ba impeachment of president hole tetia vacancy hobo. Presidenter 5 years term to hek hoi joar pisot jetia notun president elect hobo এই প্ৰেসিডেন্ট জনে অফিসত হুমুৱাৰ আগত অফিস হোল্ড কৰাৰ আগতে এই যোনটো টাইম পিৰিয়ড থাকিব সেই টাইম পিৰিয়ডটোত আউটগোয়িং প্ৰেসিডেন্ট যোনজন আছে যোনজন পুৰণা প্ৰেসিডেন্ট আছিল তেখেতে এই সিটটো হোল্ড কৰি ৰাখিব সো প্ৰেসিডেন্টৰ ইলেকশন 6 মান্থছৰ ভিতৰত কৰা হ'ব যদি হে ভ্যাকেন্সি এই তিনটা টার্মত হয় যদি রেজিগনেশন দিয়ে ডেট হয় বা ইমপিচমেন্ট হয় আৰু সেই টাইম পিৰিয়ডটোলৈকে যেতিয়ালৈকে ইলেকশন নহব 6 মান্থছৰ এই টাইম পিৰিয়ডটোত ভাইস প্ৰেসিডেন্টে হোল্ড কৰিব তেতিয়ালৈকে এই প্ৰেসিডেন্টৰ পজিশনটো আৰু ইন কেস যদি ভাইস প্ৰেসিডেন্ট নাথাকে তেতিয়া চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া আৰু যদি চিফ জাস্টিসও এবসেন্ট থাকে তেতিয়া সিনিয়ৰ মোস্ট জাজ অফ সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰেসিডেন্টৰ অফিসটো হোল্ড কৰিব নেক্সট আহিছো আৰ্টিকল 58 ত আছে কোৱালিফিকেশনস ফৰ প্ৰেসিডেন্ট সো কোৱালিফিকেশনস কিটা চাই লও আমি প্ৰেসিডেন্ট হোৱা কাৰণে সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া হ'ব লাগিব 35 years complete কৰিব লাগিব লোকসভা মেম্বাৰ হিচাপে ইলেক্ট হোৱাৰ কাৰণে কোৱালিফাইড হ'ব লাগিব আৰু অফিস অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব আন্ডাৰ ইউনিয়ন গভৰ্নমেন্ট ষ্টেট গভৰ্নমেন্ট লোকেল অথৰিটি অৰ এনি আদাৰ পাব্লিক অথৰিটি নেক্সট আহিছো আৰ্টিকল 59 ত কি আছে কন্ডিশনস অফ প্ৰেসিডেন্টস অফিস কন্ডিশনস কেটা কি মেম্বাৰ অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট বা মেম্বাৰ অফ ষ্টেট লেজিসলেচাৰ হ'ব নোৱাৰিব অফিস অফ প্ৰফিট হোল্ড কৰিব নোৱাৰিব আৰু এমলমেন্টস এলাউৱেন্সেছ আৰু প্ৰিভিলেজেছ যি হিচাপত সেকেন্ড শেডিউলত মেনশনড আছে তেনেকৈ প্ৰেসিডেন্টক প্ৰভাইড কৰিব লাগিব আৰু এমলমেন্টস আৰু এলাউৱেন্সেছ কিনি প্ৰেসিডেন্টে অফিস হোল্ড কৰি থকা সময়ত চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব বা কমাব নোৱাৰিব নেক্সট আৰ্টিকল 60 oath or affirmation by the president so president oath karagot loy ba শপত karagot গ্ৰহণ কৰে chief justice of india আৰু chief justice of india যদি absent থাকে তেতিয়া senior most judge of supreme court so ইয়াতে এটা কথা মন কৰিব লাগিব যে oath and affirmation karagot loy chief justice of india আৰু resignation কাক দিয়ে vice president So iti ami presidenter immunities kini sai lo so presidente official actot mane jetia presidente position office to hold kori thakibo hei time ot ji official kaam kore he kamot kisuman immunities pabo kenekwa criminal offense ot immunity pabo complete immunity kuno criminal offense for example murder theft evila criminal offense hobo ei criminal offense ot teok কোর্ট কেস কৰিব নোৱাৰিব তেওঁৰ ওপৰত সিভিল অফেন্সত পুৰা কমপ্লিট ইমিউনিটি পাব অফিচিয়েল এক্টত এতিয়া আমি পাৰ্সনেল এক্ট চাম সো পাৰ্সনেল এক্টত ক্ৰিমিনেল অফেন্সত কমপ্লিট ইমিউনিটি পাব কিন্তু সিভিল প্ৰসিডিংছত 2 মাহৰ টাইম পিৰিয়ড এটা দিয়া হ'ব আফটাৰ 2 মান্থস তেওঁৰ ওপৰত সিভিল প্ৰসিডিংস হ'ব পাৰিব নেক্সট আৰ্টিকল 61 Article 61 কি আছে impeachment
So impeachmentor ground ki hobo? Violation of the constitution. So ami agote election saisilo presidentor tate paisilo je elected members of parliament plus state legislatures participate kore aru logote state elected members of state legislatures of Puducherry aru Delhi National Capital Territory of Delhi. So presidentor electoral college tut ekita members thake kintu impeachment dot nominated members kitao part loy mane yate elected members of parliament part loisile election ot kintu jetia impeachment hobo tat nominated members kinie part lobo nominated members aru junkhini elected members part loisile in election elected members of state legislative assemblies aru union territories of Delhi Puducherry এই মেম্বার্স কিটাই পার্ট লব নোৱাৰিব ইন ইমপিচমেন্ট সো ইমপিচমেন্ট কোনে কোনে পার্ট লব ইলেক্টেড প্লাস নমিনেটেড মেম্বার্স অফ পার্লিয়ামেন্ট নেক্সট আমি সাম পাওয়ার্স অফ দ্য প্রেসিডেন্টৰ আগতে এপইণ্টিং পাৱাৰটো চাই লওঁ এপইণ্ট কাক কাক কৰে Prime Minister and other ministers, Attorney General, Comptroller and Auditor General, Chief Election Commissioner, Chairman and members of UPSC, Governor of the state, Chairman and members of the Finance Commission, Chief Justice and the judges of Supreme Court, Chief Justice and the judges of High Court, members of Interstate Council, Chief Commissioners of Union Territories, members of Language Commission, members of Backward Class Commission, members of Minorities Commission, Indian ambassadors and diplomats. So এই লিষ্টখন এবাৰ চাই ললে হল কাক এপইণ্ট কৰে প্ৰেসিডেন্টে প্ৰেসিডেন্টৰ আৰু কি পাৱাৰ আছে চাই লওঁ হি ইজ দ্য সুপ্ৰিম কমান্ডাৰ অফ ডিফেন্স ফৰ্চেছ আৰ্মি নেভি আৰু এয়াৰ ফৰ্চৰ সুপ্ৰিম কমান্ডাৰ হয় প্ৰেসিডেন্ট সো প্ৰেসিডেন্টে সামন কৰিব পাৰে বা প্ৰৰোগ কৰিব পাৰে দুটা হাউসকে অফ পাৰ্লিয়ামেন্ট আৰু লোকসভা ডিজলভ কৰিব পাৰে এই সামন প্ৰৰোগ আৰু ডিজলভ আমি পিছৰ ফালে চাই লম সো প্ৰেসিডেন্টে জয়েন্ট সিটিং এটাও সামন কৰিব পাৰে যদি হাউসত ডেডলক হৈ যায় ডেডলক কেতিয়া হয় যেতিয়া সাপোজ লোকসভা পৰা বিল এখন পাছ হৈছে ৰাজ্যসভাত কিবা ৰাজ্যসভাত পাছ হোৱা নাই বা যোনকেইটা ৰিকমেণ্ডেশ্যন দিছে ৰাজ্যসভাত সেইকেইটা লোকসভাই একচেপ্ট কৰি লোৱা নাই তো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'লে ডেডলক হয় তো সেই ডেডলকৰ ক্ষেত্ৰত জয়েন্ট সিটিং হয় জয়েন্ট সিটিংটো প্ৰেসিডেন্টে সামন কৰে সো আমি এই টার্মস কিটা সামন প্ৰৰোগ ডিজলভ ডেডলক জয়েন্ট সিটিং এইবিলাক বস্তু আমি পাৰ্লিয়ামেন্ট চেপ্টাৰত ভালদৰে চাই ল'ম সো আফটাৰ জেনাৰেল ইলেকশ্যন ফাৰ্ষ্ট সেশনটো প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ কৰে দুটা হাউসকে ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাক এসেম্বল কৰাই প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ কৰে ফাৰ্ষ্ট সেশনটো আফটাৰ ইটস জেনাৰেল ইলেকশ্যন আৰু এভৰি ইয়াৰ ফাৰ্ষ্ট সেশনটো প্ৰেসিডেন্টে এড্ৰেছ কৰে ৰাজ্যসভাৰ 12টা মেম্বাৰ নমিনেট কৰে প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা এখন বিল পাছ হ'ব এই বিলখন পাছ হোৱাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টে যেতিয়া এসেন্ট দিব তেতিয়াহে সেই বিলখন এক্ট হ'ব সো বিল এখন যেতিয়া লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ পৰা পাছ হয় সেই বিলখন প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্টৰ কাৰণে আহে আৰু প্ৰেসিডেন্টৰ হাতত তিনটা অপশনস থাকে সেই অপশনস কিটা আমি পাওঁ সেই প্ৰভিজনস কিটা আমি পাওঁ আৰ্টিকল 111 ত সো প্ৰভিজনস কিটা আমি এবাৰ চাই লওঁ প্ৰেসিডেন্টে বিলখনক এসেন্ট দিব পাৰে বা একচেপ্ট কৰিব পাৰে উইথহল কৰিব পাৰে বা ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে বা ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে বিলখন কিন্তু মানি বিল ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে
এটো ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট হয় যে মানি বিল ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে কিন্তু অৰ্ডিনাৰী বিল ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে কিহৰ কাৰণে ৰিকনসিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে যদি প্ৰেসিডেন্টে ভাবে যে এমেন্ডমেন্টস লাগা আছে কিবা বিলখনত তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব বিলখন আৰু ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া বিলখন পাস হ'ব সেই বিলখন প্ৰেসিডেন্টে একসেপ্ট কৰিবই লাগিব বিলখনত এমেন্ডমেন্ট যদি কৰিও দিয়া নাই যেনেকৈ আছিলে আগতে তেনেকৈ যদি বিলখন আৰু এবাৰ পাস কৰাই দিয়ে তেতিয়াও প্ৰেসিডেন্টে একসেপ্ট কৰিব লাগিব বিলখন সো প্ৰেসিডেন্টে এবাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে এবাৰ ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত নেক্সট পাৰ্লিয়ামেন্টৰ পৰা যেতিয়া পাস হ'ব তেতিয়া এসেন্ট দিবই লাগিব তেতিয়া আৰু ৰিটাৰ্ণ কৰিব নোৱাৰে সো প্ৰেসিডেন্টৰ তিনটা ভেটো পাৱাৰ আছে এবসলিউট ভেটো সাসপেনসিভ ভেটো পকেট ভেটো এবসলিউট ভেটো মানে কি যে he can withhold his assent to a bill বা বিলখন ৰিজেক্ট কৰিব পাৰে প্ৰেসিডেন্টে সাসপেনসিভ ভেটো মানে কি যে প্ৰেসিডেন্টে বিলখন ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰে বিলখন ৰিটাৰ্ণ কৰাৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া আৰু এবাৰ পাস হ'ব সেই বিলখন একসেপ্ট কৰিবই লাগিব মানে ভেটোটো সাসপেন্ড হৈ গ'ল ভেটোটো সাসপেন্ড কৰিব পাৰি হেতু কাৰণে সাসপেনসিভ ভেটো আৰু পকেট ভেটো মানে কি যেতিয়া এখন বিল পাস হৈ আহিব প্ৰেসিডেন্টে একসেপ্টও কৰা নাই ৰিজেক্টও কৰা নাই জাস্ট পকেটত ৰাখি থৈ দিছে হেতুকে পকেট ভেটো বুলি কোৱা হয় কিন্তু কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলৰ ক্ষেত্ৰত এই ভেটো পাৱাৰটো নাথাকে প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত প্ৰেসিডেন্টে এসেন্ট দিবই লাগিব কনস্টিটিউশনাল এমেন্ডমেন্ট বিলক যেতিয়া ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ বিল এখন গভৰ্ণমেণ্টে প্ৰেসিডেন্টৰ কনসিডাৰেশ্যনৰ কাৰণে পঠাব তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে বিলখন এসেন্ট দিব পাৰে বা এসেন্টটো উইথহল্ড কৰিব পাৰে বা গভৰ্ণৰক ডাইৰেক্ট কৰিব পাৰে যে বিলখন ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আৰু আমি দেখিছিলোঁ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বা সেন্ট্ৰেল লেজিসলেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যে বিল এখন ৰিটাৰ্ণ কৰি প্ৰেসিডেন্টে ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ পিছত নেক্সট যেতিয়া পাস হৈ আহিব সেই বিলখন একসেপ্ট কৰিবই লাগিব বা এসেন্ট দিবই লাগিব কিন্তু ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে গভৰ্ণৰক ডাইৰেক্ট কৰিব বিল এখন ৰিটাৰ্ণ কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেতিয়া সেই বিলখন যদি আৰু নেক্সট ষ্টেট লেজিসলেচাৰে পাস কৰে তেতিয়াও প্ৰেসিডেন্টে আৰু ৰিটাৰ্ণ কৰি দিব পাৰে বিলখন এটো অব্লিগেটৰি নহয় প্ৰেসিডেন্টৰ কাৰণে এসেন্ট দিয়াটো ষ্টেট লেজিসলেচাৰৰ বিল এখনক মানি বিল এখন পাৰ্লিয়ামেন্টত ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ আগতে প্ৰেসিডেন্টৰ প্ৰায়ৰ ৰিকমেন্ডেশন ল'ব লাগিব কন্টিনজেন্সি ফাণ্ডৰ পৰা যেতিয়া পইচা ওলাব আনফৰচিন সিচুৱেচনৰ কাৰণে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টৰ সিগনেচাৰ লাগিব বা প্ৰেসিডেন্টৰ এসেন্ট লাগিব সো আমি কন্টিনজেন্সি ফাণ্ড কনসলিডেটেড ফাণ্ড পাব্লিক একাউণ্টছ এইখিনি পিছৰ ফালে পলিটি সিৰিজৰ পিছৰ ফালে চাই লম সো পাৰ্লিয়ামেন্ট যেতিয়া সেশনত থাকে তেতিয়া বিল এখন পাস হয় লোকসভা তাৰ পিছত ৰাজ্যসভা বা ৰাজ্যসভা তাৰ পিছত লোকসভালৈকে তেনেকৈ বিল এখন যায় তাৰ পিছত প্ৰেসিডেন্টৰ ওচৰত আহে এসেন্টৰ কাৰণে এটো নৰ্মেল প্ৰসিডিউৰ যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট সেশনত থাকে যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট সেশনত নাথাকে তেতিয়া প্ৰেসিডেন্টে অৰ্ডিনেন্স প্ৰমালগেট কৰে আৰু এই অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰটো ক'ত আছে আৰ্টিকল 123 তো পাৰ্লিয়ামেন্টে যোনবিলাক সাবজেক্টছত লজ বনাব পাৰিব সেই লজখিনিৰে প্ৰেসিডেন্টে অৰ্ডিনেন্স বনাব পাৰিব আৰু অৰ্ডিনেন্সখন যেতিয়া পাৰ্লিয়ামেন্ট সেশনত আহিব ৰিএসেম্বল হ'ব তেতিয়া অৰ্ডিনেন্সখন হাউসৰ আগত ৰাখা হ'ব আৰু যদি 6 উইকছৰ ভিতৰত সেই অৰ্ডিনেন্সখনত একো একচন নলয় তেতিয়া সেই অৰ্ডিনেন্সখন সিজ কৰি যাব বা কেনসেল হৈ যাব আৰ্টিকল 143 আছে পাৱাৰ অফ দ্য প্ৰেসিডেন্ট টু কনসাল্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট মানে প্ৰেসিডেন্টে যিকোনো মেটাৰছত সুপ্ৰিম কোৰ্টক কনসাল্ট কৰিব পাৰিব আৰু প্ৰেসিডেন্টে যোনখিনি ৰিকমেন্ডেশন দিব সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনখিনি প্ৰেসিডেন্টক ৰিকমেন্ডেশনস দিব সেই ৰিকমেন্ডেশনসখিনি প্ৰেসিডেন্টে
একসেপ্ট কৰিবই লাগিব বুলি এটো অব্লিগেটৰি নহয় সো নেক্সট আমি চাম প্ৰেসিডেন্টৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ পাৰ্ডনিং পাৱাৰ আছে আৰ্টিকল 72 সো পাৰ্ডনিং পাৱাৰ পাঁচটা আছে আমি পাঁচটা পাৰ্ডনিং পাৱাৰ চাই লৈছো ফাৰ্স্ট পাৰ্ডন মানে কি সেন্টেন্স আৰু কনভিকশন গোটেই যিমান কেস আৰু সেন্টেন্স আছে এজন মানুহৰ ওপৰত গোটেইখিনি ৰিমুভ কৰি দিব ফৰ এক্সাম্পল মানুহ এজনৰ ফাঁসি হৈছে সো হে ফাঁসিটোৰ আগত যদি তেখেতে হে মানুহজনে প্ৰেসিডেন্টৰ আগত পাৰ্ডন খুজে প্ৰেসিডেন্টে যদি একসেপ্ট কৰি লয় তেতিয়া হে মানুহজনৰ ফাঁসি নহয় নেক্সট কমিউনিকেশন সৰি এটো কমিউটেশন হ'ব কমিউনিকেশন নহয় কমিউটেশন COMMUTATION কমিউটেশন মানে কি লাইটাৰ ফৰ্ম অফ পানিশমেন্ট ফৰ এক্সাম্পল এজন মানুহৰ ফাঁসি হৈছে হে মানুহজনৰ ফাঁসিটো কমাই পেলাই 10 ইয়াৰ্স অফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট দি দিলে সো এটুকে কমিউটেশন বুলি কোৱা হয় নেক্সট ৰিমিশন সো ৰিমিশন মানে কি সেন্টেন্স টু ৰিডিউস কৰি দিয়ে উইদাউট চেঞ্জিং ইটস ক্যাৰেক্টাৰ কমিউটেশনত কি হৈছিলে ফাঁসি আছিল ফাঁসিৰ পৰা 10 ইয়াৰ্স অফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট হল সো ক্যাৰেক্টাৰটো চেঞ্জ হল কিন্তু ৰিমিশনত ক্যাৰেক্টাৰটো চেঞ্জ নহয় সাপোজ এজন মানুহৰ 14 ইয়াৰ্স অফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট আছিল তেখেতক ৰিডিউস কৰি পেলাই 10 ইয়াৰ্স অফ ইমপ্ৰিজনমেন্ট কৰি দিছে এটুকে ৰিমিশন বুলি কয় নেক্সট ৰেস্পাইট lesser sentence for special cases so কিছুমান special cases for example pregnancy বা physical disability এবিলাকৰ কিছুমান special caseত sentence টো কম কৰি দিব পাৰে এটোকে respite বুলি কয় next reprieve so reprieve মানে কোনোবা sentence দিয়া হৈছে এটা সাপোজ ফাঁসি দিয়া হৈছে কোনোবাক হ্যাং কৰাৰ কাৰণে সেন্টেন্স দিয়া হৈছে কিন্তু হে অৰ্ডাৰটো কেইদিন মানৰ কাৰণে ষ্টে কৰি দিয়া হৈছে এটা টাইম পিৰিয়ডৰ কাৰণে ষ্টে কৰি দিয়া হৈছে হেতুকে ৰিপ্ৰাইভ বুলি সো আমাৰ প্ৰেসিডেন্টৰ চেপ্টাৰটো শেষ হৈ গল এতিয়া আমি এমসিকিউজ কেটামান চাই লওঁ ফাৰ্স্ট Which article of the Indian Constitution provides power to the President to promulgate ordinances? So, option 1, Article 123, option 2, Article 221, option 3, Article 222, option 4, Article 223. Correct answer to have option 1, Article 123. Next, the President exercises his or her powers on the advice of option A, Council of Ministers, option 2, the Supreme Court, option 3, Commander-in-Chief of the Indian Army, option 4, none of the above. Correct answer to have option 1, Council of Ministers. Next question, who among the following is appointed by the President of India? Option 1, the Chief Justice of India, option 2, the Judge of the High Court, option 3, the State Election Commissioner, option 4, none of the above. Sorry to all of the above, now not the above no hai, all of the above. So correct answer to have option 4, all of the above. Next question, which article of Indian Constitution deals with the term of office of President? Option 1, Article 38, option 2, Article 36, option 3, Article 58, option 4, Article 56. Correct answer to have option 4, Article 56. Article 56 ot ase je President shall hold office for a period of 5 years. Next question, the Electoral College of the President of India does not consist of who among the following? Option 1, elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha,
Option 2, members of Legislative Council of States. Option 3, elected members of the Legislative Assemblies of the Union Territories of Delhi and Puducherry. Option 4, elected members of Legislative Assemblies of the states including North-East Legislative Assemblies. So correct answer to option 2, members of Legislative Councils of State. So elected members of Lok Sabha and Rajya Sabha participate kore, elected members of Legislative Assemblies of Union Territories of Delhi and Puducherry participate kore, aru elected members of State Legislative Assemblies participate kore. Next question, the President of India can be impeached for violation of the Constitution under which article? Option 1, Article 52, Option 2, Article 74, Option 3, Article 61, Option 4, Article 78. Correct answer to option 3, Article 61. Next question, the President of India has the power of pardoning under Article Option 1, Article 72, Option 2, Article 74, Option 3, Article 73, Option 4, Article 76. Correct answer to option 1, Article 72. Next question, the procedure of impeachment of the President of India is Option 1, judicial procedure, Option 2, legislative procedure, Option 3, quasi-judicial procedure, Option 4, executive procedure. Correct answer to option 3, quasi-judicial procedure. Next question, the first President of India who got elected unanimously. Option 1, Neelam Sanjiva Reddy. Option 2, Dr. APJ Abdul Kalam. Option 3, Rajendra Prasad. Option 4, Pranab Mukherjee. Correct answer to option 1, Neelam Sanjiva Reddy. Next question, who was the first woman President of India? Option 1, Indira Gandhi. Option 2, Pratibha Patil. Option 3, Meera Kumar. Option 4, Sarojini Naidu. Correct answer to option 2, Pratibha Patil. Next question, the impeachment of the President can be initiated in Option 1, Lok Sabha. Option 2, Rajya Sabha. Option 3, either House of the Parliament. Option 4, joint sitting of both the houses. Correct answer to either House of the Parliament. Next question, a candidate must be minimum years of age to contest election for President of India. Option 1, 18. Option 2, 25. Option 3, 35. Option 4, 65. Correct answer to option 3, 35. So আজি ভিডিওটো ইয়াতে শেষ কৰিলো। APSC ৰাইজৰ ভিডিওবোৰ চাই ভাল লাগিলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থ্যাংক ইউ।